वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। 62 वर्षांपूर्वी याच दिवशी आपले महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र झाले. आज आपण म्हणतो महाराष्ट्र एक स्वातंत्र्य राज्य आहे, पण हे स्वातंत्र्य आपल्याला फुकट मिळाले होते का? तर नाही. आज आपण इथे जे स्वातंत्र्य आयुष्य जगतोय यामागे अनेक लोकांचे बलिदान आहे आणि त्यांनी केलेला त्याग आहे. त्यांच्या कार्यकिर्दीची परतफेड करणे हे आवश्यकता आहे आपल्याला. मी तुम्हा सर्वांना विनंती करते, कृपया आपल्या जागी स्तब्ध उभे राहून आपल्या त्या वीरांना 2 मिनिटे श्रद्धांजली अर्पण करते. We are all proud to belong to this state, which is culturally so rich, economically so powerful, and it has given opportunity to all of us to have a good life and at the same time make a contribution to the growth of this great state and thereby to our nation. When we look at the history of how this state was formed, it was the power of a common man who desired that the states, when they are being reorganized, should be done on the basis of linguistic reason, meaning the people who speak the same language should be bound together. And that is how the state of Maharashtra was formed. In that, more than 100 people lost their life, and what is very interesting is, large number of women came forward to fight for this cause. So it is basically the will of the common man which prevailed over the present governments at that time, who had fought for the freedom of our nation. So when the prime ministers of our country at that point, who had fought for our own freedom, they themselves were not ready to give and understand what the people of this region wanted. And it was a struggle for them, and ultimately in 1960, the state of Maharashtra and Gujarat was formed. I would also like to take this opportunity, since it is the last working day, to give my sense of gratitude to all the teaching, the non-teaching and the students who are present over here. Our college has gone through many things. If there was a sudden shift from offline to online, this year was where we moved from online to offline back, and that also had its challenges. But in all this, I must say, my teachers, without even a single complaint, went around getting the work done, and I am very happy that today when I'm standing before you, I am relaxed that all my exams are over. Some of my results are already out, and my office has also assured me that my entire admission will also take place without any trouble in the month of May. So we can all look forward to, I should say, a truly deserved break. And my promise to you is I will not disturb you unless it's absolutely essential.
So thank you so much and have a wonderful day. Thank you. धन्यवाद मॅडम. महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्याची चळवळ आणि एकंदरीत प्रवास सांगण्यासाठी येत आहे ऋतुजा गायकवाड. नमस्कार, मी ऋतुजा सुनील गायकवाड. तुम्हा सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. महाराष्ट्र म्हणजे नेमकी काय आहे? पारावरचा वड, देवीचा गड की तमाशाचा फळ म्हणजे महाराष्ट्र? आंबा, फणस, साप का माणसातला वाघ म्हणजे महाराष्ट्र? इरसातली हस्ती, मातीतली कुस्ती की राजकारणातली मस्ती म्हणजे महाराष्ट्र? शिमगा, पोळा, होळी आणि पुरणाची पोळी म्हणजे महाराष्ट्र? म्हणूनच महाराष्ट्र हा जमिनीचा तुकडा नव्हे तर संस्कृती आहे. महाराष्ट्र हा एक धर्म आहे. महाराष्ट्र म्हणजे महान राष्ट्र आणि ही महानता इतिहासाच्या पानोपानी महाराष्ट्राने वेळोवेळी सिद्ध केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी याच महाराष्ट्रात स्वराज्याची निर्मिती केली आणि पेशव्यांनी याच महाराष्ट्राचा झेंडा अटकेच्याही पार जाऊन लावला. तर क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके आणि स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांनी पारतंत्र्य विरोधात सशस्त्र उठाव केला. महात्मा ज्योतिराव आणि सावित्रीबाई फुलेंनी सामाजिक क्रांतीचा अर्थातच स्त्री शिक्षणाचे बीज महाराष्ट्रातच रोवले. तर लोकमान्य टिळकांनी इंग्रजी सत्तेला महाराष्ट्रातूनच आव्हान दिले. तर मित्रांनो, आपल्या याच महाराष्ट्राचे महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अवघ्या देशाच्या संविधानाला आकार दिला. महाराष्ट्र म्हणजे ज्ञानोबा तुकोबा यासारख्या संतांची जन्मभूमी. याच मातीत कुसुमाग्रज, बहिणाबाई, पु ल देशपांडे यासारखे सारस्वत जन्मले. तर महाराष्ट्र म्हणजेच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक या सर्व क्षेत्राला महाराष्ट्राने देशाला वेळोवेळी नेतृत्व केले आहे. महाराष्ट्राने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या चळवळीत मदत केलीच आहे. तर मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या या निर्मितीसाठी खूप संघर्ष झाला. 105 पेक्षा जास्त हुतात्म्यांनी आपले बलिदान दिले. तर हा आजचा दिवस आपल्या हुतात्म्यांना स्मरणात ठेवण्याचा आहे. यावरूनच मला राम गणेश गडकरींची एक कविता आठवते. कणखर देशा, राखट देशा, दगडांच्याही देशा, कोमल देशा, नाजूक देशा, फुलांच्याही देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा. धन्यवाद. खूप सुंदर ऋतुजा. महाराष्ट्राची थोरवी व्यक्त करणारे सुरेख असे गीत गाण्यासाठी मी मराठी वाङ्मय मंडळाच्या सदस्यांना इथे मंचावर आमंत्रित करते. महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय, महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा. रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी. एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. भीमतडीच्या तटानाया, भीमतडीच्या तटानाया यमुनेचे पाणी माझा. महाराष्ट्र माझा जय जय, महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुझी मुई गडगडणाऱ्या नभा,
नाईला जबाब देती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गरजतो सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा. महाराष्ट्र देशा ह्या सुंदर गीतावर नृत्य सादर करण्यासाठी मी मराठी वाङ्मय मंडळ आणि NSS युनिटचे सदस्य यांना आमंत्रित करते. राकट देशा कणखर देशा दगडाच्या देशा प्रणाम माझा घ्यावा हे श्री महाराष्ट्र देशा भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाचे भरते पाणी मातीच्या घागरी योग्यांची अन संतांची भक्तांची माळकऱ्यांची हे देव देशान धर्मासाठी प्राण वेचणाऱ्यांची योद्ध्यांची अन वीरांची तलवारीच्या पात्याची देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खर्चणाऱ्यांची ही भूमी सप्तसुरांची रंगाची अष्टकलाची काव्याची शास्त्र विनोदाची भूमी साहित्याची राष्ट्रभूमी जन्मभूमी कर्मभूमी ही आमची महावंदनीय ती प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची. सारी 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 रे बाबा बाबा रे सारी 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 रे सा. माझी मैना गावाकडे राहिली माझी मैना गावाकडे राहिली माझ्या जीवाची झाली या कायली माझी मैना गावाकडे राहिली माझ्या जीवाची झाली या कायली या मुंबईत गर्दी बेकारांची त्यात भर पडली माझी एकाची मड्यावर पडली मुठभर माती तशी झाली गत आमची ही मुंबई यंत्रांची तंत्रांची जगणाऱ्यांची मरणाऱ्यांची खेळणीची दाढीची हंसाळांच्या गाडीची नायलॉनच्या आणि जॉर्जेटच्या तल्लम साडीची बुटांच्या जोडीची पुस्तकांच्या थडीची माडीवर माडी हिरव्या माडीची पैदासी ते भक्ती चोरांची ऐत खोरांची शीर चोरांची हरामखोरांची भांडवलदारांची पोटासाठी पाठ भरली होती मी कामाची परवा केली नाही उन्हाची थंडी पावसाची पाण्यानं भरलं किस माझं वान मला एका छत्रीची त्याच दरम्यान उठली चळवळ संयुक्त महाराष्ट्राची बेळगाव निप्पाणी कारवार गोवासह एक भाषी राज्याची चकाकली संगीत अन्यायाची फौज उठली बिनवारांची कामगारांची शेतकऱ्यांची मध्यम वर्गांची उठला मराठी देश उठला मराठी देश आला मैदानी द्वेष वैरी करण्यास नामकेश गोळी दमण्याची छातीवर खायली माझ्या जीवाची झाली या कायली माझी मैना गावाकडे राहिली माझ्या जीवाची झाली या कायली मन्याला भाऊ साठे घर बुडाली गर्वांची मी तुफानाची जुलमीची जबाबदारीची तस्कऱ्यांची निकुंबली कत्तल झाली इंद्रजिताची 1414 राजा रावणाची लंका जळाली त्याची तीच गत झाली कलियुगामध्ये मोरारजी देसाई सह सखा पाटलाची अनेक अखेर झाली ही मुंबई महाराष्ट्राची परळची प्रलयाची लालबागच्या लढाईची फाउंटनच्या चढाईची झालं फाउंटनला जंग झालं फाउंटनला जंग तिथे बांधून चंगाला
मैदानी रण, धार रक्ताची मैदानी वाहिली, माझ्या जीवाची झाली या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची झाली या कायली. महाराष्ट्रानं गुढी उभारली विजयाची, दाखवली रीट भिंतीला लावून लढाईची, पर्यटक मग थांबली नाही माझ्या अंतरीची, गावाकडे मैना माझी भेट नाही तिची, तीच गत झाली अखंडित महाराष्ट्राची. बेळगाव कारवार दांग उंबरगाव मालकी दुजांची, दोड एकीची म्हणून विनवणी आहे या महाराष्ट्राला शाहिराची. आता वळू नका, आता वळू नका, रणी पळू नका, कोणी चळू नका, बिनी मारायची अजून राहिली, माझ्या जीवाची झाली या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची झाली या कायली. धन्यवाद. अप्रतिम अथर्व आणि धन्यवाद. आपले मनोगत आणि आभार प्रदर्शन व्यक्त करण्यासाठी मी मराठी वाङ्मय मंडळ यांचे सचिव कुमार राजभरत यांना मंचावर बोलवतो. धन्यवाद ऋतुजा. सर्वात पहिले तर स्वाती मॅम आणि राजश्री मॅमना धन्यवाद की मला इथे बोलायची संधी मिळाली आज. तर संत तुकारामांचा एक अभंग आहे, याचा साठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा. दिवसच नाही, पूर्ण वर्ष गोड झालं, शेवटचा दिवस माझा. तर आता आभार प्रदर्शनाकडेच वळूया. सर्वात प्रथम तर आपल्या SIS कॉलेजचं व्यवस्थापन मंडळ, ज्यांनी आम्हाला आजच नाही तर पूर्ण वर्षभरात इथे कार्यक्रम करायची संधी दिली आणि खूप सहकार्य देखील केलं. नंतर आपल्या प्राचार्य कोयल मॅम, त्यांनी देखील आजच्या कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली आणि सहकार्य केलं. आणि मॅमबद्दल बोलायचं तर ना, जेव्हा पण पूर्ण वर्षभरात मॅमकडे गेलं कुठलं परमिशन किंवा काय शेड्यूलसाठी, मॅमचं खूप चांगलं सहकार्य राहिलं. म्हणजे नेहमीच काही त्या नवीन कल्पना द्यायच्या किंवा आम्हाला योग्य मार्गावर ठेवायच्या की तुम्ही नाही, हा इव्हेंट आहे तर हा असं करा, तुम्ही इथे हे करायला पाहिजे, इथे हे. त्यामुळे नेहमीच खूप चांगलं सहकार्य राहिलं आणि एक ट्रॅकवर ठेवला मला. नंतर आपले कॉलेजचे रजिस्ट्रार नांबियार सर, त्यांचं पण खूप मोलाचं सहकार्य राहिले. त्यांचं देखील नेहमीच मार्गदर्शन राहिले. जेव्हा पण अडलो आहे, काही गेलो आहे सरांकडे, नेहमीच मदत झाली त्यांची, तर आभार सर. नंतर आपल्या मराठी वाङ्मय मंडळाच्या संयोजिका स्वाती मॅम, ज्यांनी आजचा हा कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शन केले, त्या राजश्री मॅम, NSS कामिनी मॅम, निशा मॅम, चैतन्य सर, आपले मराठी वाङ्मय मंडळाचे सहसंयोजिका रुपाली मॅम, सगळ्यांचंच खूप चांगलं सहकार्य आणि मार्गदर्शन झालं. त्यामुळे हा पूर्ण वर्ष आम्ही एवढे कार्यक्रम करू शकलो. खूप काही शिकायला पण मिळालं. आणि एक मराठी वाङ्मय मंडळाचे सर्व सदस्य, NSSचे सर्व सदस्य, त्यांचं देखील आजच्या कार्यक्रमात खूप मोठा सहभाग होता, तर त्यांचे देखील आभार. ज्युनियर कॉलेजची विद्यार्थिनी ऋतुजा गायकवाड, तिचं प्लस अजून बाकी ज्युनियर कॉलेजचाही सहकार्य लाभलं आजच्या कार्यक्रमाला, तर त्यांचे पण खूप आभार. तसेच आज तुम्ही सर्वजण आलात, कार्यक्रमासाठी उपस्थिती दाखवली, तर त्यासाठी देखील तुमचं सर्वांचं खूप मनापासून आभार.
आणि अजून 2 मिनटं घेतो काही लोकांना मेन्शन करायचं. सर्वात पहिले तर अभिषेक मिश्रा समोर आहे. त्याचं देखील खूप सहकार्य लाभलं. म्हणजे हा आता आमचा तिसरा कार्यक्रम सोबत आम्ही कोलॅबरेशन करतो NSS सोबत. तर असं कधी वाटलंच नाही 2 कमिटी इव्हेंट करतोय म्हणून. नंतर आमचे सहसचिव सुकन्या भोजने. नंतर आजचं जे क्रिएटिव्हचं काम आहे जे वर्षभर आपण बघितलेच आहे, 5 इव्हेंट झाले. क्रिएटिव्हचं पूर्ण वर्षाचं काम ऋतुजा ठाकूर. आजचं जे कल्चरलचं होतं डान्स परफॉर्मन्सेस अँड ऑल नैना गाडे NSS स्टेशनल आणि बाकी माझ्या सर्वच कोर्सचं खूप प्रतीक, सागर, सौरभ सर्वांचं खूपच चांगलं योगदान मला मिळालं, त्यांचं सहकार्य मिळालं म्हणून आज मी हे सर्व करू शकलो. तर त्यांचं मनापासून आभार. आणि आता तर या कार्यक्रमाची सांगता करण्यासाठी आपण वंदे मातरम हे आपलं राष्ट्रीय गीत गाऊन करूया. तर नैना गाडीला मी विनंती करतो की तिने राष्ट्रीय गीतासाठी वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां स्वच्छ श्यामलां मातरं वन्दे मातरं. शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां